السلام علیکم دوستو، آج سنیں گے مولانا ادھر جو ہے پہلی ہونی چاہیے، سیلنگ ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے دسترخوان ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے فریج ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بڑی LED ہونی چاہیے۔ سارے کے سارے گھر کے اندر بیٹھے ہو، رب اکبر کی قسم ہے 15 افراد میں سے کسی کی تو نہیں ہے، مکان ہونا چاہیے، ادھر جو ہے پہلی ہونی چاہیے، سیلنگ ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے دسترخوان ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے فریج ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بڑی LED ہونی چاہیے۔ سارے کے سارے گھر کے اندر بیٹھے ہو، رب اکبر کی قسم ہے 15 افراد میں سے کسی کی زبان پہ نہیں آیا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے علماء اکرام میری تائید کریں گے، مجھے دعا دیں گے۔ اللہ اکبر، ایک نیا ڈھنگ، ایک نیا ننگ بنا لیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ قبرستان میں لے گئے اور جا کے میرے عزیزوں مولوی صاحب کیا کرے؟ اللہ اکبر، اس نے تو اعلان ہی کرنا ہے، تم نے اسے اعلانوں پر لگا دیا۔ کبھی علاقے میں گوشت کٹا مسجد کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی میرے عزیزوں روئی والا آ گیا، کبھی کمبل والا آ گیا، کبھی برتن والا آ گیا، کبھی فروٹ والا آ گیا، کبھی سبزی والا آ گیا، مسجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے۔ آپ نے ملا کو مسجد کو اعلانوں کے قابل سمجھا، اہمیت ہی کوئی نہ دی۔ ایک اعلان اور ہوتا ہے کب؟ جب جنازہ میرے عزیزوں کلمے والی چادر میں چھپ کر ڈھک کر قبر کے کنارے رکھا جاتا ہے، تو پھر میرے عزیزوں 2-4 افراد آتے ہیں اور آ کے کان میں کہتے ہیں، پھر مولوی صاحب کہتے ہیں خاموش خاموش، توجہ کرو، سنو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو۔ میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، مرنے والے نے ساری زندگی میں کسی سے زیادتی کی ہو یا کسی کا حق دبایا ہو، بچے کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تو کہہ رہا ہے کیتا، اللہ کہتا تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ میں کیتا۔ بہن کو کہہ کے معاف کر دے، بیٹی کو کہہ معاف کر دے، غریب کی بیٹی کو بیاہ کے لایا تھا، 10 بچوں کی ماں بنایا تھا، کبھی اسے پھونکنی سے، کبھی ڈنڈے، کبھی جوتی سے چھیتا کرتا تھا، اس کے آنسوں پہ ترس نہیں آیا کرتا تھا۔ جب تک وہ لال جوڑے والی اپنے سفید جوڑے میں بیٹھ کر تجھے معاف نہیں کرے گی، سارا علی پور تیرے لیے معافی مانگے، پروردگار عالم تجھے معاف کوئی نہیں کرے گا۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل 10 بجے کی جائے گی۔ سارا وسیب اکٹھا ہو رہا ہے، سارا کنبہ اکٹھا ہو رہا ہے، سارا خاندان اکٹھا ہو رہا ہے۔ عبدالحنان صدیقی بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جلدی کرو جی، میں نے کہیں اور جانا ہے، میرے کول ٹائم کوئی نہیں، پہلے ٹائم بکتوا دو۔ پھر ایک طرف سے پرچی آئی 10 قرآن کا ثواب، ایک طرف سے پرچی آئی 50 قرآن کا ثواب، ایک طرف سے پرچی آئی 200 قرآن کا ثواب۔ میں نے پوچھا ہو خدا کے بندے، یہ 200 قرآن سے ثواب کہاں سے لے کے آیا؟ کہتے ہیں میں اپنے ادارے کے مدرسے میں لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم جا کے ادارے والوں سے پوچھ کر تم نے 200 قرآن پڑھے اس کے لیے؟ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اس کے لیے جو تم نے لکھ دیا، قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے پہ ترس نہیں آتا، اب بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ نہ 200 قرآن کی ضرورت تھی، نہ 50 قرآن کی ضرورت تھی، ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے بولوں پر مجھے اتنا ترس آتا، ہاتھ اٹھانے والے تجھے بھی معاف کر دیتا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی اسی وقت بخش دیتا۔ تھالا لے کے کھڑے ہو جڑ گئے، ناراض نہ ہونا، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں گلے جا منہ کو آتا ہے۔ تھال لے کے کھڑے سال ثواب کے لیے، آدھے آدھے نکلی کیلیاں لے کے کھڑے، داغی مال لے کے کھڑے۔ اللہ کہتا ہے اس پہ بخشے گی، جنا کے اڈوں کو بات کیا آدھا کیلا بخشوائے گا۔ شراب کے جام راتوں کو چھلکایا کرتا تھا، اسی شراب کی حالت کے اندر بیٹی بیوی کی تمیز بھی کرتا تھا، یہ آدھے کنوں کی پھاڑی سے بخشے گی۔ کاش اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کراتا، تیرا بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا، تیرا بچہ پہلا اما پارا پڑھتا، باپ کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جاتا، دنیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، تیرا بیٹا ہونٹ ہلا کے قل اللہ پڑھتا۔ میں پروردگار عالم کو تیرے بچے پہ اتنا ترس آتا، تلاوت تیرا بیٹا کرتا، پڑھنے والے کی اللہ اکبر، پڑھنے والے کے باپ کی قبر کو میرے عزیزوں جانے سے پہلے میں جنت کا باغ بنا دیتا۔ آج میرے عزیزوں ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ کوئی نہیں، لیکن اللہ آپ کو مجھے وہ آنکھ عطا فرمائے جو ان کے اعزاز استقبال کے لیے آسمان سے نوری ملائکہ کو کھینچ کے لے آئی۔ کوئی اس دروازے کے پاس کھڑا ہے، کوئی اس دروازے کے پاس کھڑا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی ہمارے ارد گرد بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے کچھ مخلوق کو اللہ نے اتارا، تم نے زمین پہ جا کے کچھ نہیں کرنا۔ یہ بخاری شریف پڑھیں گے، اللہ اکبر، جب ان کی نظریں بخاری شریف کی آخری حدیث پہ ہوگی، فرشتوں بس تم نے بیٹھ کے ان کے چہروں کی زیارت ہی کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کی
मखलूक है, खुदा की कसम इनकी कदर कर लो। पूरी कायनात में अल्लाह ने नवाबों में, मलकों में, अवानों में, अराइयों में, बलोचों में, पठानों में अल्लाह ने पूरी कायनात में इस मलाई को चुना है जिसे अल्लाह ने अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लिया। किसी के पैसे, किसी के हवाले अल्लाह ने पैसा कर दिया, वो पैसे वाला भी मुकद्दरों वाला है, ये भी अल्लाह की नेमत है। इसके हलाल को हलाल जान के इस्तेमाल करो, इसके हराम को हराम जान के इस्तेमाल करो। मतलब ये किसी का मेरे अंदर ना उतरे, मेरा किसी के अंदर ना उतरे। अल्लाह अकबर। पता है 12,000 रुपए का हुकूमत ने कार्ड बना के दिया, कितने मुस्तहिक लेके गए, कितने डकार मार गए, बेटे का नाम भी, बहन का नाम भी, भाई का नाम, सारे दे के चले गए। कौन पूछने वाला? मुझे कोई वास्ता नहीं हुकूमत से, कोई वास्ता नहीं कार्ड बनाने वालों से। कब तलक खाएगा ये 12,000 रुपए? पूरी जिंदगी में एक तरफ एक दफा मिल गए, क्या कर लिया? जोड़े बना दिए, बच्चों की स्कूल की फीस अदा कर दी। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, अगर तूने हक अदा ना किया, ये 12,000 रुपया मरते वक्त तेरे जुबान से कलमा तैयबा छीन के रखेगा, नहीं आने देगा। हड्डियां जल जाए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों आंख उठती, एदा बेड़ा गर्क हो गया, फलाने दी नजर लग गई सी, खुद नहीं देखा, 5 वक्त की नमाज का सजदा नहीं किया, तेरे हाथ की नहूसत ने सालन का बेड़ा ही गर्क कर दिया। दुकान पर बैठा कहता जी ग्राहकी कोई नहीं हुई, पता नहीं सवेरे सवेरे बंदा आया सी और मेरी दुकान में पूरी मार के गया सी। अरे जालिमा, किसी की गोली से कुछ नहीं हुआ, तो फजर की नमाज पढ़े बगैर बैठा, जोर की अजान तेरे सामने हुई तो उठ के ना गया, असर मगरिब इशा तेरे सामने तो उठ के ना गया, 5 नमाजों की नाफरमानी करके दुकान पे तुझे किस निकम्मे ने कह दिया पूरा कुरान पाक लिख कर अपनी दुकान में लगा ले। जब तक अल्लाह के हक को पूरा अदा नहीं करेगा, तेरी दुकान के अंदर ना खैर आएगी, ना तेरी दुकान में बरकत आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला बिन उमर का छोकरा बेटा, हज़रत उमर का पोता, अल्लाह अकबर, मुट्ठी बंद करके यूं बैठा हुआ है। हज़रत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। बेटे की मुट्ठी पर आपकी यूं नजर पड़ी, आपने पूछा पोते मुट्ठी के अंदर क्या है? कहने लगा दादा कुछ नहीं। कहा बता बता क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने जोर ताकत से बाजू को थाम लिया, कलाई को पकड़ लिया, यूं करके बेटे की उंगलियां मरोड़ी, पोते की उंगलियां मरोड़ी। है किसी के अंदर दम? अपने पोते से पूछे, भरजाई से पूछे, अपनी बहू से पूछे, अपनी बीवी से पूछे, अपने भाई से पूछे। तेरा बाप तो पेंशन पे मर गया, तेरा बाप तो रेडी लगाता लगाता मर गया, बता ये दुकान कहां से आई? एक से दूसरी दुकान कहां से आई? अल्लाह अकबर, सूद पे पैसा लेकर, मैचों पे पैसा लगा के कहता अल्लाह दा बड़ा करम है। नहीं नहीं नहीं, ये तो शुक्र करके अल्लाह ने तेरा भरम रख रखा है, वरना जलील करने पर आए तुझे अलीपुर के बाजार में खुदा मुंह दिखाने के काबिल न छोड़े। छोड़ दो खुदा के साथ बगावत करना, छोड़ दो अल्लाह के साथ टक्कर लेना। हज़रत उमर ने बेटे की उंगलियां खोली, फरमाया मेरे पोतरे बता ये चवन्नी तेरे पास कहां से आई? अल्लाह अकबर। बेटा कांपने लगा, पोता रोने लगा। बेटा पास खड़ा है, हिम्मत नहीं कि दादे से आके बात करे। बहू पास खड़ी है, हिम्मत नहीं कि ससुर को आके टोक दे। बीवी पास खड़ी है कि हिम्मत नहीं शोर को कह दे चल जल्दी कर। सारे घर के थर थर कांप रहे हैं। उमर की आंखें लाल हैं, आंख से पानी निकल रहा है, माथे पर से पसीना टपक रहा है। बता बता चवन्नी तेरे पास कहां से आई? कभी आपने मैंने अपने बच्चे की जेब में हाथ डाल के देखा कि 500 रुपए का नोट कहां से आया? बच्चा रात को बैठा होटल पे कढ़ाई खा रहा है, कभी आपने मैंने पूछा ये तुझे कढ़ाई खिलाने वाला कौन था? तेरे मेरे बाजार के अंदर गरीब कहता है मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह की कसम मेरी दुआ तो क्या, इमाम काबा भी दुआ कर ले, मदीने का इमाम नबी को कुरान सुनाने वाला भी दुआ कर ले। जब तक हरामकारी नहीं छोड़ेगा, खुदा की मखलूक पर ज्यादती नहीं छोड़ेगा, रब्बे काबा की कसम ज़मज़म का पानी पड़वा कर अपनी दुकान में छिड़क ले, तेरी दुकान में बरकत नहीं आएगी। मौलाना मेरी दुकान में खैर कैसे आएगी? 40 रुपए की प्याली चाय के बेचने वाले, 56 इंच की स्क्रीन जिस पर दुनिया की वाहयाती को, दुनिया की बेहयाई को तो भोली मखलूक को दिखा रहा है। 70 साल का बूढ़ा भी बैठा। अल्लाह अकबर, बेड़ा गर्क करने में तेरा हाथ है। अगर तेरे बच्चों की रोजी अल्लाह अकबर दुनिया की फहाशी से आम होती है तो अपने बच्चों को भूखा मार दे, गंदम की गोलियां खिला दे, अल्लाह करीम है माफ कर देगा। लेकिन हराम का लुकमा पेट में लेके जाएगा, खुदा की कसम कब्र तुझे अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी।